مرحبا شان عید 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 مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARYQ دیکھنے والے تمام ناظرین جو دنیا بھر میں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہیں میری جانب سے، ARY فیملی کی جانب سے، ARY نیٹ ورک کی جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ وہ موقع ہے، یہ وہ لمحہ ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کی تمام برکات سمیٹنے کے بعد یہ خوشی اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، پیار محبت کا اظہار کریں، تحائف دیں اور اس کے ساتھ ساتھ گلے شکوے بھی دور کر لیں۔ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب عید کا موقع آتا ہے تب بھی لوگ دلوں میں رنجشیں لے کے بیٹھتے ہیں، کدورتیں لے کے بیٹھتے ہیں، اس سے نہیں ملنا ہے، نہیں ان سے تو ہمارا ہے ہی نہیں تعلق، وہ رشتہ دار جو ان کو تو میں نے کاٹ ہی دیا بالکل سے، اب بس میرے بڑی اسپیسیفک گیدرنگ ہو گئی بڑی خاص، انہی سے میں ملتا ہوں۔ تو یہ جو سوچ ہے نا، میں آئسولیٹ کرتی ہے، سب سے جو ہے علیحدہ کر دیتی ہے، اور اس سے ایک انزائٹی کا بھی شکار ہو جاتا ہے انسان کہ آیا کیا تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایک فرسٹریشن آ جاتی ہے اس کے اندر کہ یہ اکیلا پن کیا ہے۔ تو یہ عید جو ہے، یہ موقع ایک ایسا ہوتا ہے کہ آپ روٹھے ہوئوں کو گلے لگا لیں، لوگوں سے پیار سے ملیں، محبت بانٹیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ اور اخوت کا اظہار کریں۔ تو ARYQ بھی کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا کہ جب کوئی موقع ہو، کوئی خوشی کا وقت ہو اور ARYQ علیحدہ ہوں اور آپ ہوں۔ الحمدللہ ARYQ اپنی سال ہر سال سے گزشتہ روایات کو زندہ اور تابندہ رکھتے ہوئے ایک بار پھر عید الفطر کے موقع پر ان سیلیبریٹیز کو، ان شخصیات کو یہاں مدعو کرتا ہے عید کے روز، جس روز آپ سب ملنا چاہتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اپنے فیملیز کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ عید منانے یہاں موجود ہیں۔ میری مراد میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین، استاذ العلماء، زینت الفقہا، حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عید کی بہت بہت مبارکباد آپ کو۔ وعلیکم السلام، اور آپ کے توسط سے دنیا بھر میں جہاں کہیں عید ہو چکی ہے تو ان سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اور آپ ہی کے پیغام کو لے کے ایک تھوڑا سا جملہ بس میں عرض کروں گا کہ ہمارے گھروں میں آج کل سگے بہن بھائیوں میں گروپنگ ہو گئی ہے، بالکل 3 بہنیں ایک طرف، 2 بھائی ایک بہن ایک طرف۔ تو خدا را عید کے موقع پہ ان تمام چیزوں کو ختم کرے، رنجشیں ختم کرے۔ اچھا موقع ہوتا ہے مل بیٹھنے کا، یہ وائرس بچوں کے اندر منتقل نہ ہو، مل کر بیٹھیں، خوشیاں بانٹیں۔ کیا خوبصورت! دیکھیں مفتی صاحب تو چونکہ اصلاح امت کے لیے اللہ نے پیدا کیا آپ کو، تو ابتداً وہ پیغام دے دیا جو واقعتاً جو پیغام دینا چاہیے آج کے موقع پر۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، پرائڈ آف پرفارمنس ثنا خان، حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز کے حامل ثنا خان جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب تشریف فرمائے۔ حاجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عید کی مبارکباد۔ آپ ماشاءاللہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ پورا ماہ مبارک، قبلہ مفتی صاحب بھی، آپ بھی، سبھی بھائی بھی تشریف فرما رہے، بڑی سجی ہوئی ہماری ٹرانسمیشن گئی ہے۔ الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے پروگرام دیکھنے والوں کو ARY فیملی کی جانب سے، پوری ARY کی ٹیم کی جانب سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی نوازش، بڑی نوازش۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عالمی شہرت یافتہ نعت گو، نعت خواہ، نعت ریسرچر، تمغہ امتیاز کے حامل ثنا خان، حکومت پاکستان کی جانب سے جناب الحاج سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ صبیح بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ رمضان کی تھکن اب تک آپ کے چہرے سے گئی نہیں ہے، ظاہر ہے راتوں کا جاگنا، دن کی مصروفیات، اور اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ عید کے دن خاص طور پر یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری تھکن رمضان کی جو ہے وہ انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ رمضان کی تھکن پر مجھے تھوڑا سا اچھا مسئلہ ہے۔ رمضان نہیں، میں نیند کا پورا نہ ہونا، مستقل مصروفیت ظاہر ہے۔ رمضان کی جتنے بھی معمولات ہیں وہ آگے کی ہر تھکن کو دور کرنا۔ کیا بات ہے، کیا بات! اسے ہم تھکن سے تعبیر نہیں کریں گے، یہ ہمارے لیے ریاضت، ہماری آخرت، یہ مجاہدہ ہے ہمارا، اس کو مجاہدہ کا نام لے لو۔ اور مجاہد جب مجاہدے کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ مستعد کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہوتا، صحیح اور آپ نے تو دیکھا ہے کہ میں نے صحت کے کن مسائل کے ساتھ، صحیح بات، بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، میں اس کا وٹنس ہوں، بالکل الحمدللہ۔ صحیح ہے۔ اور ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے مرحبا یا مصطفیٰ کے مستقل جج، بہت ممتاز سینئر ثنا خان
इरशाद अंजुम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आज आपसे सुनना है मुझे कुछ, यकीन करें दिल चाह रहा है, सुनाइए। कोई अच्छी चीज़ सुनेंगे आपसे, कोई शेर सुनेंगे अच्छा सा। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से ARY QTV की तरफ से आलम इस्लाम को जो ARY से मुंसलिक हैं और जो देख रहे हैं और ARY से प्यार करते हैं, सबको दिली ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल माहिर अली निज़ामी। चूँकि ताहिर भाई थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, तो वो एक बड़ी प्यारी शख्सियत थे और बहुत उनसे हमारे बहुत ईद शो में साथ रहे। महफिल समा जब बिलाल भाई अरेंज करते हैं तो उसमें मेज़बानी हमने की, तो बहुत अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। माहिर भाई बैठे हैं, माहिर अली कव्वाल, और आपके साथ आपके भतीजे ताहिर भाई के साहबजादे शामीर कव्वाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बड़े फ्रेश लग रहे हैं, नींदें वींदें पूरी करके आप बड़ी मोहब्बत आपसे ही बात करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, और हमारे साथ ये रहमत सहार के ये शहजादे बैठे हैं, अली शब्बीर और सकलैन रशीद, बेहतरीन पढ़ने वाले और ऐसे सनाखा माशाल्लाह जिनका मुस्तकबिल बड़ा ताबनाक है। इस एतबार से कि मैंने इन्हें सुना, इनको सोलो भी सुना, और क़िबला मुफ्ती साहब भी गवाह इस बात के। पूरी रहमत सहार में मुफ्ती साहब चूँकि हमारे साथ होते थे, तो हर सेगमेंट में मुफ्ती साहब ने बगौर सुना इन्हें। जहाँ सताइश का लम्हा था वहाँ पजीराई की, सताइश की, जहाँ कहीं इस्लाह की ज़रूरत थी वहाँ इस्लाह भी फरमाई। ये दोनों नौजवान यहाँ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ईद की बहुत बहुत मुबारक हो नौजवानों। खैर मुबारक रईस भाई, आपकी मुबारक। कैसी गुजरी ईद? बहुत अच्छी गुजरी। कैसी गुजर रही है? बल्कि अल्लाह अच्छी अभी गुजरी। तो गुजरी ही नहीं है, अभी तो गुजरेगी आप जैसे गुजारेंगे इसे। हमारी तरफ से भी तमाम आलम इस्लाम को ईद की अच्छा बहुत 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 आपको भी मुबारक हो क़िबला मुफ्ती साहब की जानिब से। मुफ्ती साहब, ईद का दिन है, जैसा आपने इब्तिदान पैगाम दे ही दिया है तो मैं वहीं से आगाज़ कर लेता हूँ। आज के दिन भी लोग ये करते हैं कि जनाब ईद की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद घर जाके सो गए। क्या मिलना और क्या मिलाना, ये बच्चों के खेल हैं। बच्चे मिल लेंगे, आपस में जाएंगे, ईदी वीदी मिल जाएगी, बच्चे आ जाएंगे शाम में बड़े खुश होंगे, अभी ईदी मिल गई, ईदी मिल गई। क्या कहते हैं आप इस हवाले से, क्या कहिएगा? देखिए, हर एक की अपनी अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं और कुछ मिजाज होते हैं, कुछ तबीयतें होती हैं, कोई वाकई शरई आज़ार भी होते हैं, जिनमें से बाज़ तो शरई उज़र नहीं होते लेकिन हमने बना लिए हैं। बिल्कुल। जैसे किसी का अगर विसाल हो जाता है तो कहते हैं जी पहली ईद है, इसमें हम खुशी नहीं मनाएंगे। हालांकि हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में या अहले सुन्नत के नज़दीक किसी की भी मौत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना जायज़ नहीं है। बिल्कुल। बस ज़ौजा शोहर की वफ़ात पर 4 माह 10 दिन सोग मनाएगी, वरना गम का एहसास होना एक अलग चीज़ है और इजहार गम एक अलग चीज़ है। इजहार गम से मना किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अगर कोई नए कपड़े पहन ले ईद पर और वालिद साहब फौत हुए, बाप पर गया नए कपड़े पहनना, इनको मतलब वही नहीं, एहसास ही नहीं है, एहसास मर गया। बोलते हैं ये तो इंतज़ार कर रहे थे, बाप इंतजार ही के कर मरने का। देखो ये ऐसा हो बाप के बाद मनाएंगे। और बात ताज़ियत के लिए आ जाते हैं, यानी गम ताज़ा करना, ये तो बिल्कुल 3 दिन के बाद जायज़ नहीं होती है ताज़ियत। तो इसमें भी मैं गुजारिश करता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि ऐसा ना करें। बहुत ज़्यादा इजहार खुशी भी कोई मतलूब नहीं है, लेकिन कम से कम इजहार गम भी नहीं होना चाहिए। और बाकी जो शरई आज़ार हो सकते हैं, कोई नाइट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं पूरे महीने, 27 के बाद तो आपको पता है कि बिज़नेस का होता है, अब वो रात में वो सजदे में भी सो जाते हैं बाज़ वक़्त ईद में। ऐसे भी लोग होते हैं। अब वो आके बेचारा क्या मिले और क्या नहीं, वो जैसे आपने भी कुछ मंजर कशी की कि आदमी थकन में चूर चूर है, तो क्या बेचारा आकर मिलेगा। सही बात। वो किसी के गले मिलते उसके कंधे पे सो जाए, इससे बेहतर है कि बिस्तर पे सो जाए। भाई ऐसा नहीं करना है आपने, मुफ्ती साहब ने मना कर दिया है, कंधे पे सर रख के नहीं सोना है, जितना सोना घर ही जाके सोना है ना। ये कि ईदगाह में आप सो जाए, ज़ाहिर है तकरीर तो करेंगे की होगी इमाम साहब ने, और वो ज़ाहिर है उन्होंने जुमा वो अपने ईद पढ़ानी होगी। बहरहाल तो आगे बढ़ते हैं। अलहाज सिद्दीक़ इस्माइल साहब मौजूद हैं, और सिद्दीक़ इस्माइल साहब की भी ज़ाहिर है बहुत मसरूफियात माह रमज़ान मुबारक में अपनी तमाम चीज़ों को मैं समझता हूँ बड़ा मेंटेन करके रखते हैं, पढ़ने के अतबार से भी, इंतखाब कलाम के हवाले से भी। आई साहब, ईद कैसे पहला दिन कैसा गुजरता है आपका? ज़ाहिर है ईद का मौका है तो ईद ही का सवाल होगा, क्या मसरूफियात होती हैं? देखिए, ईद तो पूरा महीना रमज़ान का जिस जज्बे से, जिन मोहब्बतों से शबो रोज़ एक रौनक, हाय हाय हाय, बरकतें, क्या बात है। अब ईद की नमाज पढ़ने के बाद हमारा तो दस्तूर ये है कि हम कब्रिस्तान पहले जाते हैं फातह के लिए, इसके बाद फिर घर आते हैं, तो इसके बाद फिर जो है ना वो जो फिर सोना ही होता है। हाय हाय, आराम। क्या बात। 2-3 बजे उठना है, लंच करना है, फिर आ जाते हैं
बच्चियाँ बच्चे सब आ जाते हैं। फिर तो फिर ईद होती होगी, सही बात। फिर ईद मुबारक। अच्छा, फिर हमारी रात मेरी तक- तो आज ईद पहला दिन है। आज मेरी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए है, वाक़ईतन मैं ईमानदारी की बात बताऊं, चूँकि वजह यह है कि जब हम चांद रात के बाद जो पहली सहरी कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी बड़ी शख्सियात से मुलाकात होगी। क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब होंगे, उलमा हज़रात होंगे, सभी भाई होंगे, अला सिद्दीक़ इस्माइल साहब होंगे, नौजवान सनाखा होंगे। एक रौनक लगेगी, 3 घंटे 4 घंटे, तो ये ऑन एयर टाइम है हमारा। उससे पहले भी 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, तो 6 घंटे जब आपका हमारा इनका साथ रहता है तो एक बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट बनता है यहाँ पर। बहुत बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या है, ईद खुशी अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद फिर वो लम्हात हमें मैसर नहीं आते। अल्लाह ज़िंदगी दे आपको और हमें सबको दोबारा रमज़ान नसीब फरमाए, तो फिर वो 1 साल के बाद वो रौनकें लौटती हैं। तो ये एक होता है ईद के दिन, इस बात का भी मुफ्ती साहब एहसास होता है। अच्छा, सभी भाई मौजूद हैं, सभी भाई ने भी ज़ाहिर है पूरा महीना हमारे साथ माशाल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ में माशाल्लाह मुकाबले में आपने जिस तरह नौजवानों को देखा और जिस तरह सुना और उनके ऊपर कमेंट्स किए। क्या कहते हैं सभी भाई, ईद के मौके पर जैसा मुफ्ती साहब ने भी फरमाया, हमारे यहाँ दस्तूर यही हो गया कि हम सो जाते हैं आमतौर पर, खाना खाने के बाद, नमाज वाज पढ़ने के बाद कब्रस्तान चले गए बाज़ अफराद, और उसके बाद फिर आके सो गए। क्या होना चाहिए हमारा? दोस्तों को बुला लिया जाए, दोस्तों के पास चले जाएँ, रिश्तेदारों की तरफ चले जाएँ? क्या आपकी क्या रूटीन है? देखिए, इस बात के जवाब में मुफ्ती साहब ने एक बड़ा बलीग नुक्ता पेश किया कि हर इंसान के अपने मिजाज पर मुनहसर है कि वो क्या करेगा। अब ये भी नामुनासिब है कि आप ईद की नमाज़ पढ़ते ही किसी के घर चले जाएं या लोगों से ये तवक्को रखें कि वो आपके घर आ जाएंगे। हर आदमी ईद के दिनों में, रमज़ान में जागता है, और वो ईद की नमाज़ के आने के बाद उसमें इतनी ताकत नहीं रहती कि अब वो फौरी तौर पे किसी काम में लग जाए। जैसे सिद्दीक़ भाई ने एक बात की, हमारे यहाँ एक तहज़ीबी रवैया है कि हम कब्रस्तान जाएं, लेकिन जो नहीं जा सकते, जिनके वालिदैन दूर हैं कहीं, वो आराम करते हैं। और बेहतर ये है कि पहले आप कुछ देर आराम कर लें और मिलने मिलाने के लिए तैयार कर लें, क्योंकि इसमें मानका होता है, सीने से लगाते हैं लोग एक दूसरे को, और हमारे यहाँ जो वारिफ्तगी है तो फिर 3 दिन उसकी थकन उतारने में लगते हैं। तो बेहतर ये है कि अपनी शाम को ज़रूर अपने अहल खाना के साथ या अहबाब के साथ रखें, लेकिन चूँकि सुबह का वक्त सबके लिए दुश्वार होता है, हर घर में तैयारियां होती हैं। लेकिन आज तो शाम में आपको बुला लिया यार भाई, QTV ने पहले ही दिन। यार भाई ने कब ऐसा नहीं किया? आपका किया। घर है ना, ये तो घर है ना आपका। ये हमारी बीवियां भी यही एतराज़ करती हैं कि आपके 2 घर हैं। घर वही घर है, तो फिर आप यहाँ, वो कहती हैं देखिए अम्मी के यहाँ घर पे खाने पे पहुँच जाएगा इस वक्त। अब हम तो ज़ाहिर है कि हमें कहना होता है पक्के घर पहुँचना है तो। ईद की शाम को रईस भाई, जैसे रमज़ान में माशाअल्लाह शाम के वक्त एक रौनक, जी, इफ्तार का एक मंज़र, और जो एक जज्बा और जो कैफ, हाँ बिल्कुल, वह ईद की नमाज़ पढ़ के आने के बाद जो सोए तो शाम होती है, तो फिर ऐसा लगता है जैसे कोई वीराने जैसा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। रमज़ान की क्या बात, रमज़ान की जो बरकत है, सही बात है। मंजर, ये सारी चीज़ें, वो जो ईद के आज जैसे पहला दिन है, तो जो इफ्तार का टाइम और जो वो औकात जो होते हैं ख़ास तौर पर, वो बड़ा मिस करता है आदमी, इसमें कोई शक नहीं। तो माहिर भाई ये बताएं, माशाल्लाह ईद का दिन है, तो ईद के दिन तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है। आपके भी पूरे घर में सारे भाई भतीजे सब यकजा हो जाते हैं, एक ही जगह हो जाते हैं, या आप जाते हैं वहाँ मिलने के लिए? क्या रूटीन होती है? सबसे पहले तो आप लोगों को सबको ईद मुबारक। बहुत खैर मुबारक। हमारे आइए साहब पूरी फैमिली को, ARYQ TV को, हाजरीन को, नाजरीन को, और हमारे बिलाल मेमन साहब, बिलाल भाई को, आमिर साहब, फैयाजी साहब, उन सबको ईद मुबारक। अल्लाह पाक हर साल इसी तरह, जैसे अभी माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। हमारे मुफ्ती साहब, नाथ खां साहब, मतलब सारे घर जैसा माहौल लगा, ईद का मज़ा आ रहा है। अब घर की मसरूफियत ये होती है कि माशाल्लाह सारी रात तो जागती हैं सब। हाँ बिल्कुल। तो वैसे हम जो आप तो वैसे ही जागने के आती हैं, आप तो रातों को तो दिन निकलता है आपका, जी मगरिब के बाद और फिर फजर के बाद इशा हो जाती है। इस ईद पे तो मेरा ख्याल है पूरा कराची जो जागता होगा, पूरी ईद की नमाज पढ़कर जो है, ईद की नमाज पढ़कर कराची के जागने में ईद की कोई तहदीद नहीं है, आराम सारा साल जागता। और जिस तरह रईस भाई हमारे हजरत ने फरमाया कि कब्रस्तान जाना, पहले हमारे भी ये तौर तरीके हैं। पहले कब्रस्तान जाते हैं ईद की नमाज के बाद, फिर उसके बाद
قبرستان سے آنے کے بعد پھر وہ دعوتیں ہوتی ہیں، سب کو بلانا، اور ان کو بھی بھولنا نہیں چاہیے رئیس بھائی. جوائنٹ فیملی ایک ہی جگہ سب ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے طاہر بھائی یاد آ رہے ہیں کہ طاہر بھائی موجود ہیں. طاہر بھائی نہیں ہے تو ان کے صاحبزادے موجود ہیں. یہ آپ کی محبت آپ لوگوں کی. بالکل بالکل. اچھا وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد لوٹیں گے اور کچھ اور سوالات کریں گے کھانے پینے سے متعلق, ایکٹیویٹیز سے متعلق. وقفہ ہے, وقفے کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. عید مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا. جی جناب, آپ کا خیر مقدم ہے شان عید میں. اے آر وائی کیو ٹی وی نے آپ کے لیے یہ ایک اس طرح کا ایک ارینجمنٹ کیا ہے کہ آپ کنیکٹ رہیں اے آر وائی کیو ٹی وی کے ساتھ, چونکہ آپ سالہ سال سے اس چینل کے ساتھ ایک محبت اور پیار کا ایک تعلق رکھتے ہیں. تو اس موقع پر کیسے ممکن ہے کہ آپ الگ ہوں اور اے آر وائی کیو ٹی وی الگ ہو؟ ماہر بھائی نے بہت اچھی بات کہی. ہم بڑھتے ہیں اپنے علی شبیر کی جانب. علی شبیر, عید کا دن ہے اور والد والدہ سے کوئی عیدی ویدی کا بھی سلسلہ ہوا ہے؟ کوئی اچھی کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ جی رئیس بھائی بالکل, یہ تو ایک کہہ لیں رواج ہے ہمارے یہاں بھی اور سب کے یہاں بھی. عیدی تو ضروری ہے لینا, اور اگر کوئی نہ بھی دے تو پھر ہم زبردستی چلے جاتے ہیں. اور کیسے گن پوائنٹ پہ لیتے ہیں جا کے؟ زبردستی بس کیا طریقہ؟ زبردستی تو یہی ہے بھائی کراچی میں, بس وہ لینا ضروری ہوتی ہے. آج آپ مانگے نہ مانگے ارشاد بھائی آپ کو عیدی دے کے جائیں گے. دیکھیے ارشاد بھائی موجود ہے ہمارے ساتھ. اس بات سے مجھے ثقلین کا ایک انٹرویو یاد آ گیا. اس نے کہا میں جوتیاں لوگوں کی اٹھا کے نالی میں پھینکا تھا. اچھا مطلب میں جوتے سنبھال کر رکھ لوں. صحیح ہے, ماشاء اللہ نسبت دیکھیں, کہا ارشاد بھائی دیں گے, یہ نہیں کہا کہ میں دوں گا. ارشاد بھائی سے تو میں نے بھی لے لی. اس بھائی سے بھی لیں گے. 2 بار کیے ہیں. اچھا ارشاد بھائی بتائیں ماشاء اللہ نماز عید کے بعد کیا مصروفیت رہی؟ یہاں تو ہم نے آپ کو مدعو کر لیا ہے, لیکن اس کے علاوہ اور آپ کی بڑا ظاہر وقت ہوتا ہے صبح نماز کے بعد سے لے کر یہ وقت جو ہے شام کا, کیا؟ رئیس بھائی پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ عید والے دن نماز کے بعد عموماً کوشش یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا ریسٹ ہو جائے, کیونکہ ماشاءاللہ پورا رمضان پورا مہینہ آپ ہمارے ساتھ یقین کریں بالکل ہماری ٹیم کا حصہ ہی ہیں, اور یہ مرحبا یا مصطفیٰ میں مستقل بر وقت آنے والی شخصیت اور اپنے فرائض منصبی کو انجام دیتے ہوئے ماشاءاللہ نظر آئے. تو الحمدللہ عامر بھائی کا اور اے آر وائی کیو ٹی وی کا بڑا یہ خاصہ ہے کہ ہمیشہ عید پہ ہمیں ایک ساتھ اکٹھا کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, عید کی خوشیاں بانٹتے ہیں. تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ عید کے بعد آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں, پھر نماز ظہر کے بعد پھر آپ فیملیز کے ساتھ کوئی ملنا ملانا جو بھی ہے روٹین کی جو مصروفیات. اچھا یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا میرے, یہ بھی آپ عقدہ اس کو وہ کریں گے کہ آپ ویسے تو فیملی میں چلے جاتے ظاہر ہے اسلام آباد, تو اس عید پر آپ یہیں ہیں تو کوئی نہیں, میری شام کی فلائٹ ہے اور میں انشاءاللہ رات کی, تو پھر میں پھر بھی آپ نے وقت دیا ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ محبت ہے آپ کی اے آر وائی کیو ٹی وی اور اس کی ٹیم کے ساتھ. اپنے کام اور اپنے فن دونوں سے نہایت مخلص ہیں. یعنی میں نے ان کے بارے میں سنا ہے کہ عید کے دن بھی اپنا ریاض ترک نہیں کرتے. اچھا, اور گھنٹہ بھر اس کو دیتے ہیں. سبھی بھائی کو آپ نے کتنی باتیں بتائی ہیں سبھی بھائی کو, پہلے بھی 2-4 باتیں. سبھی بھائی سے دیکھیں, سبھی بھائی سے میرا ماشاءاللہ بڑا دھرینہ اور بڑا پیارا تعلق ہے اور ہمیشہ انہوں نے شفقت فرمائی ہے. کیا مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا کیا؟ صورت ریاض کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہم پڑھت میں مہارت کے لیے ریاض کرتے ہیں تاکہ ہمارا گلا جیسے آپ کہہ رہے ہیں واقعی کرتے ہیں. یہ پوچھا کہ شاید صورت ریاض کچھ اور ہوتی ہے عید کے دن. یہ تو اب خیر اس کی وضاحت کر دیں گے. اور دوسرا آج میں ان دونوں بچوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بیٹے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے جب کیو ٹی وی کی ٹرانسمیشن شروع ہوئی نا, تو مفتی اکمل صاحب کے ساتھ اور دیگر علماء کے ساتھ جب بیٹھ کر ہم ٹرانسمیشن میں پڑھتے تھے تو وہ لمحات ہماری تربیت کا بھی ذریعہ تھے اور ہمارے سیکھنے کا ذریعہ بھی تھے, ہمارے تعارف کا ذریعہ بھی تھے. اس کا فائدہ ہمیں آنے والے وقت میں مسلسل ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم نے جب کچھ ایسا پڑھا کہ ان کی آنکھیں برسنے لگیں, تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنی پڑھت کو ایسا رکھنا ہے. اور ظاہر ہے جن لوگوں نے اس بات کا بعد میں خیال نہیں رکھا اس کے لیے مسائل پیدا ہوئے. تو آپ خوش بخت ہیں کہ ایک تو مفتی اکمل صاحب نے آپ کو سنا, بہت دیر بغور سنا, بغور, اور پھر آپ کی اصلاح بھی کی ہوگی یقیناً کی ہے, کیونکہ پروگرام میں. اچھا صرف نعت میں اصلاح نہیں, سب قطع کلامی کی معذرت, یہ اگر اس کے اندر کسی قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اور یہ اگر اپنے اس میں مصروف ہے تو حضرت نے وقفے میں بتایا. دیکھیں میں اس وقت بھی کہہ سکتا تھا آپ کو
لیکن آپ ذرا جب گفتگو ہو رہی ہو تو دھیان بڑھ جاتا ہے. تو یہی آپ کام ہوتا ہے بڑوں کا, یہی کام. تو بیٹا یہ جو وقت مل جاتا ہے نا ان ٹرانسمیشنز میں, خاص طور پہ ذیل لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا, اس سے سیکھنا چاہیے. اور تم بڑے خوش نصیب ہو 3-4 آدمی, کیونکہ جب سے رؤوف بھائی نے یہ قانون بنایا ہے کہ کوئی اکیلا نہیں پڑھے گا, تو تم لوگوں کے لیے بہت سارے فوائد کا ظہور ہوا. اب یہ نہ ہو کہ تم قوالی شروع کر دینا, نعت ہی پڑھتے رہنا. بیٹا ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم قوالی شروع کر دو. المبارک میرا اس بھائی الحمدللہ رمضان المبارک میں سبھی بھائی اور ہمارے بھائی صاحب سے بڑا سیکھنے کو ملا, بالخصوص مرحبا یا مصطفیٰ میں. ہم تو ایکسپرٹس بن کے بیٹھتے تھے, تو ماشاءاللہ ثنا خانوں نے پڑھا بھی بہت اچھا. ان کو کامنٹ دیتے تھے تو ان کو کامنٹ دیتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری بھی ساتھ ساتھ اصلاح ہو رہی ہے. چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے تھے, خاص کر جب سبھی بھائی کی کامنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ مطلب بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا, جہاں ARY QTV اپنے ناظرین کی تربیت کر رہا ہوتا ہے, آپ بلیو کریں یہاں جتنے نوجوان آتے ہیں ان کی بھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ نعت پڑھ رہے ہیں تو ان کو آبزرو کیا جاتا ہے, علماء حضرات مفتیان دین موجود ہوتے ہیں. اگر وہ تلاوت کر رہے ہیں تو یا تقریر کر رہے ہیں, اس ہر صورت میں یعنی کہ آپ اپیئر بھی ہو رہے ہیں, آپ کی تربیت بھی ہو رہی ہے. یعنی کہ ادارہ ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر آپ اپنی صلاحیت کا بھی اظہار کرتے ہیں اور اپنی تعمیر سیرت کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں. کیا کہیں گے ماہر بھائی, تو صرف قوالی کر رہے ہیں کہ کھیل کود کی طرف بھی, کرکٹ وکٹ بھی لگاتے تھے شو مارکیٹ پہ, چلو بھائی آج 3 اوور کا میچ ہو جائے. اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں جو کھیل رہے تھے, گھر پہ کھیل رہے تھے, گھر پہ کیا کھیلیں گے, گراؤنڈ والی عمر چلی گئی. کیا مطلب گھر پہ تو ڈرافٹ وغیرہ یہ لڈو وڈو یہی کھیل سکتے ہیں, کیرم بورڈ کھیل لیں گے. اور تو اسی میں کرکٹ ہم رئیس بھائی ہم کھیلتے ہیں. اچھا آپ کھیل لیتے ہیں باہر, اور ہم جو ہے مطلب اتنے بھی شوقین نہیں کہ سحری کرنے کے بعد بھی کرکٹ کھیل رہے, تو صبح 8 بجے گھر جا رہا ہے. حالانکہ تو نماز تو پڑھتے ہوں گے فجر؟ جی جی, نماز کے بعد, نماز کے بعد روزے میں, روزے کی حالت. تو اچھا اسٹیمنا آپ کی آواز, آپ کو تو سانس کی ضرورت ہوتی ہے, تو ظاہر ہے بھاگنے دوڑنے میں اچھا آپ کی وہ بھی ریاضت ہے نا آپ کی. جی بالکل, ادھر سے ریاض کر کے جب آپ پڑھیں گے کلام تو پتہ چلے گا آواز لگ رہی ہے. شامیر کی پتہ ہے کہ کتنا کرکٹ کھیل گیا بیٹا, سارا مہینہ کرکٹ ہی کھیلتا ہے. رمضان میں دونوں ریاضتیں چلتی ہیں. مجھے ایک لطیفہ یاد ہے, ہمارے ایک بڑے بہت عظیم آدمی تھے امریکہ میں, رضی نیازی صاحب. رضی نیازی صاحب نے مجھے متعدد سالوں تک بلایا, اپنے یہاں پڑھوایا. ان کے بھائی تھے گولف کے بہت شوقین, نعیم نیازی, تو وہ مجھے گولف کھیلنے کی طرف لے جاتے تھے. کچھ دن کے بعد میں اس میں پریکٹس میں آ گیا, تو وہ کہنے لگے یار تم کہاں نعتیں پڑھنے آتے ہو, میرے ساتھ آیا کرو, ہم فلوریڈا چلیں گے, گولف کھیلیں گے. اس میں 18 اسٹیپ ہوتے ہیں گولف, تو تھک جاتا ہے آدمی 4-5 کے بعد ہی, چلنا بھی ہے کھیلنا بھی ہے. تو رات کو جب میں محفل میں پڑھنے میں بیٹھوں تو آواز نہ اٹھے. تو ایک دن رضی نیازی صاحب نے مجھ سے کہا, بیٹے ہم نے تمہیں نعتیں پڑھنے بلایا, گولف کھیلنے الگ آ رہا. تو تھکاوٹ جو ہے نا, تھکاوٹ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے. لہٰذا پرفارمر کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس نے چیزوں کا حصہ کیسے کرنا ہے. اچھا تھکاوٹ آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ بنتی ہے, لیکن الحاج صدیق اسماعیل صاحب کو ہم نے سفر میں بھی دیکھا, یہ ایک محفل پڑھ رہے ہیں, دوسری میں پہنچے, تیسری میں تھکاوٹ بھی ہے, لیکن آواز اپنی جگہ قائم ہے. وہ خاصان خدا میں ہے. اچھا خاصان خدا نہیں ہے. آپ دیکھیں سبھی بھائی کی جو بات تھی ریاض والی, ایک بات میں اس شعر سے آپ کو بتا, کیا بات ہے, کیا بات کہ میرے استاد محترم سید منظور الکونین صاحب کا ایک لکھا ہوا نعت کا ایک شعر ہی ہے. جی جی جی, بسم اللہ بسم اللہ. یہ نعت پڑھ کر نہیں, پڑھ کر ایسے نہیں, ایسے ہی پڑھتے ہیں. آپ تو ترنم میں ایسا غضب ہے. آستا ہے محبت کا اختیار کیا, متاع جان کو حضور آپ پر نثار کیا, اور یہ نعت پاک کے حیات رہی, یہ نعت پاک کے سرمایہ حیات رہی. بس ایک ذکر جسے ہم نے بار بار کیا,
पढ़ना पड़ा सभी भाई की तरफ देख कर पढ़ा, देखिए, उन्हीं को जवाब देना था आपने। रईस- हम नहीं बैठे थे यहाँ, उन्होंने रियाज का क्या कह दिया, आपने सारी रियाज उन्हीं पर ही डाल दी। रईस, मेरी बात की तौसीक हो गई ना? बिल्कुल हो गई। अगर ये आज सुबह रियाज करके ना आए होते हाँ तो मुश्किल है, पढ़ते। यानी ईद की नमाज से पहले आप रियाज करके गए होंगे। तो यही तो ज़िंदगी है। यही जिंदगी, देख आपकी बात का सबूत दे दिया इन्होंने। हाँ सकलैन नहीं बेटा, क्या कोई हैदराबाद माशाल्लाह आज यहाँ ईद आपकी, कल हैदराबाद ईद इस तरह से है या अभी क़याम है कराची में? जी रईस भाई, बस यहाँ से फ्री होके हैदराबाद ही जा रहे हैं। कल क्या करेंगे वहाँ? कल रिश्तेदारों में दावत, दोस्त अहबाब इंशाल्लाह बैठ के ईद को सेलिब्रेट करेंगे। कोई और इसके अलावा एक्टिविटी जो आप बताना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, यही एक्टिविटी मतलब ये ईद के खेल दिन तो कूद यही वो तो मैं जाना जाना नहीं इधर चाह उधर। रहा तो क्यों उगलवाना चाह रहा हूँ भाई? आप बहुत जाहिर ना करने वाली होगी। हजरत नब्बाज है। बेटे मुफ्ती होता ही वही है जो मसला बयान न किया जाए और मसले को समझ ले। हजरत नब्बाज नहीं, चलो नहीं सभी बताओ भाई का जो एक कमाल है ना, हम लोग बहुत साथ बैठे हैं और माशाल्लाह जी, जी। ये तो इन्होंने आर्जी फरमाई कि हम सीखते हैं, ये हकीकतन उस्तादों में से हैं और ऐसे यंगस्टर्स को सीखना चाहिए अपने सीनियर से। हजरत हैं बिल्कुल सीखना चाहिए इनका। ये जब ये बोलते हैं ना तो बड़े संजीदा चेहरे के साथ बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इनका वो जैसे बाज़ सीन्स के अंदर ट्विस्ट होता है ना कि इब्तिदा कुछ होती है एंड एकदम कुछ एंड और कहीं और निकल निकल आता जाता है। है। ये जब बोलते हैं ना तो सब बिल्कुल संजीदा होते हैं, फिर आखिर में ट्विस्ट मारते हैं। ऐसे और सभी भाई ईयर में बैठे होते थे, मैं नाम नहीं लेता हूँ, उसमें एक हज की ट्रांसमिशन। अच्छा। इन्होंने इतना मुझे हंसाया है ना उसमें, यकीन कीजिए कि मेरे पेट में बल हो पड़ गया। और वही बात बिल्कुल संजीदा, सामने जो होस्ट था ना वो बिल्कुल संजीदगी से सुनता था इनको। वो क्या रहा है? और फिर एंड में जब ये कट मारते थे और सिर्फ एक हूँ से अल्लाह अल्लाह जो भी बयानिया था उसके बाद हूँ। वही था जवाब। अब ये हूँ ताइदन भी थी। वो हूँ की मानवीयत जो थी ना वही मैं और ये समझता। क्या बात। एक माहौल था और अल्लाह करे अब भी हो, क्योंकि मैं बहुत अरसे से नहीं आया, लेकिन QTV ने बहरहाल एक ऐसी फ़ज़ा बनाई थी। ये बात सही है। मैं कोई अपने भी नाज़रीन को ट्रांसमिशन- और नाज़रीन के सामने आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि काफ़ी गैप के बाद सभी भाई आए हैं। बहुत खुशी हुई जब हमने पहले सहरी में इन्हें देखा तो, और आला सिद्दीक़ इस्माइल साहब माशाल्लाह हमारे साथ मरहबा में रहे, क़िबला मुफ्ती साहब, तो इन शख्सियात को देखकर हौसला बढ़ता है, क्योंकि ये वो शख्सियात हैं कि जिनसे हम सीखते भी हैं और जिनके साथ रहकर वक्त बहुत अच्छा गुजरता है, यानी कि सीखने का अमल भी होता है। ये जो जितने भी सीनियर्स थे इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया है यंगस्टर्स को, आने वालों को। अब देखें जो अब आजकल जो भी QTV के पास आते हैं, चंद दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उनको बरक़ात से नवाज़ बिल्कुल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस माहौल, ऐसा माहौल क्रिएट करना कि जो आए वो बहुत जल्द तरक्की और उरूज की तरफ चला जाए, उस वक्त तक पहुंचना बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल होता है। बड़ी नबी प्यारी करीम बात ने है। ऐलान नबूवत फरमाया 13 साल मक्की ज़िंदगी, फिर 10 साल मदनी ज़िंदगी, इसके बाद फ़तेह मक्का के बाद तो जुग दर जुग लोग अल्लाह आए, अल्लाह। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में जो टाइम, ये हजरात जो थे बड़े संजीदा मिजाज। हम लोग मिजाह भी करते हैं, सुस्ता मिजाह, कोई ऐसा मुँह बना के नहीं बैठते हैं, मेहनत की है, टाइम दिया है। आज देखें इसकी बरक़ात माशाल्लाह, जितने यंगस्टर्स आ रहे हैं वो बरक़ात समेटते हैं। हजरात भी इसका एतराफ़ करेंगे कि ये वैसे ही मारूफ लोग होते हैं, लेकिन QTV पर आने के बाद, एयरवाइज से वाबस्ता हो जाने के बाद, चूँकि लाखों लोग देखते हैं, अल्लाह ताला और बरक़ात से नवाज देता है। तो जूनियर्स को इससे सीखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई काम करें तो उसके बेनिफिट्स हमें मिले। हम ऐसा काम करके चले जाएँ जो अल्लाह की रज़ा की खातिर हो, हमें बेनिफिट मिले ना मिले, आने वाले उससे बेनिफिट हासिल करें और मुस्बत अंदाज से उसको इस्तेमाल करें और उसको मिसयूज़ ना करें, तो इंशाल्लाह बरक़ात का सिलसिला चलता बेशक रहेगा। ये इखलास जो है, क्या अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह, है, ये सुभान इखलास जो है क़िबला मुफ्ती साहब की शख्सियत में हम देखते हैं कि डे 1 से ARY QTV के साथ इखलास के साथ वाबस्ता है ये तमाम हज़रात माशाल्लाह। तो अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि आज एक ऐसा माहौल है कि जिसमें आने वाला बहुत मेहनत नहीं करता लेकिन उसको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आपके कहना बिल्कुल, एक वक्फा ले लेते हैं। वक्फे वक्फे के में बाद आए थे तो लाजिम बात है कि आहिस्ता आहिस्ता आदमी तरक्की की तरफ आएगा। हमारी वालिदा बड़ी नाक़िदा थी, तो कई दफ़ा इनको जैसे कॉल आई है तो मुझे फिर कहा करती थी अम्मी कि माशाल्लाह रईस ने बहुत अच्छा संभाल लिया अपने आप। ये आपकी रईस सरपरस्ती, का ये माशाल्लाह देखिए ना, कमाल बरकत तरक्की ये है अब क्योंकि बहुत बचपन से मेरे दोस्तों में और रेडियो के ज़माने से जी इसने हमेशा अपने मुताले को ताज़ा कर रखा। जो आदमी इल्म के साथ जुड़ा रहेगा उसके बयानी में उसकी रिफ्लेक्शन आएगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे आप और कोशिश करेंगे कि अपने रस्मी रिवायती जुमलों से घुमाते रहें
हर ट्रांसमिशन में एक बात इनमें करते दोनों रहिए। क्वालिटियाँ हैं ना, नकीब भी हैं जी और सना खान रसूल भी बस ये अल्लाह की जी मेहरबानी है। माशाल्लाह पढ़ते हैं यहाँ पर हालांकि हजरत रोजाना सुना हालांकि ये नकीब है, जी हालांकि ये नकीब है, हालांकि नकीब है, देखिए हालांकि नकीब की वजाहत नहीं, अब वहीं चले गए सभी भाई, जहाँ मुफ्ती साहब ने इशारा किया था कि वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हम हाजिर होते हैं हमारे साथ रहिए। मरहबा शान ईद मरहबा शान ईद मरहबा। अच्छा जनाब, हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में और शान ईद खुशियों का मौका है, हर चेहरा मुस्कुरा रहा है और क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब हों, सभी भाई हों, हमारे माहिर भाई हों, ये एक हम जब यहाँ आ जाते हैं ऐसा लगता है हम एक फैमिली बन गई है हमारी। एक इस चार दीवारी में जब हम ARY के आ जाते हैं तो फिर जाहिर है, वैसे किसी प्रोग्राम में महफिल मुलाकात हो जाए अलग बात है, लेकिन यहाँ आने के बाद एक बड़ा प्यारा माहौल होता है, जिसके हवाले से क़िबला मुफ्ती साहब ने भी इरशाद फरमाया। अच्छा माहिर भाई, ये तो बताएं कि ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई ख़ास पकवान घर में बनवाए जाते हैं या चलें जो है बिस्मिल्लाह आने दो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह क्या खास होता तौर है? पे जो है माशाल्लाह, तो पूरा रमज़ान शरीफ जो है जो बड़ा सरकार का करम होता है। रमज़ान में तो सहर इफ्तार करेंगे ना, ईद की हाँ बात कर रहा हूं। ईद वाले दिन भी जो है खास तौर पे मनाया जाता है। फिर दूसरे दिन हमारे जो है सब बहनों तो खास आपकी रिवायती डिशेज हैं जो इंडिया से चली आ रही जी हाँ, हैं, जी हाँ। जो आप कहते हैं भाई हमारे यहाँ ये बनता है, बहनों को बुलाया जाता है। फिर तीसरे दिन जो है मैं खुद जाता हूँ ससुराल। तीसरे दिन जाते हैं? ये कोई सिस्टम बना, अच्छा। तीसरे दिन रखा हुआ तो डांट वहाँ पड़ती है, घर पे ही पड़ जाती है? वो तो दोनों जगह। इनकी मजलूमियत पे मुफ्ती साहब अगर कुछ कहना चाहे, तीनों दिन बेचारों को डांट पड़ती है, कह रहे हैं घर पे भी पड़ती है, ससुराल में भी पड़ती है। भाई मज़ा नहीं आता बगैर डांट के। ये तो जन्नती है, ये मीठी मीठी डांटे भी जो है ये जरूरी है। जन्नती इस एतबार से। मैंने कहा मीठी मीठी डांटे भी जरूरी है। मीठी मीठी डांटे। डांटने वाला कोई हो तो फिर आदमी को जरा छोटे होने का एहसास प्यार रहता प्यार वाली डांट है। है, बड़ा हो जाता है। ये खास तौर पर रईस भाई शीर तो बनती है हर जगह। फिर उसके अलावा जो है उसके बगैर- आइटम जो है चेंज होते रहते हैं, जैसे मिक्स हांडी हो गई, कभी कुछ कभी कुछ। नौजवानों की पसंद अलग होती है, बड़ों की पसंद अलग होती है, उस लिहाज से तो सबके हिसाब सबको देखना पड़ता है, फिर घर वालों अच्छा मैंने देखा हाजी साहब के साथ भी सफ़र किया। हाजी साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनका साया सलामत रखे। हाजी साहब को भी मतलब बड़ा म्यारी खाना पसंद करते हैं। क़िबला अला सिद्दीक़ इस्माइल साहब, ईद के दिन हाजी साहब क्या माशाल्लाह, आपके घर तो जो देसी गाजर का हलवा मैंने खाया ना भाभी के हाथ का, ओ हो, उसमें काजू, उसमें बादाम, और जब हज़रत ने फरमाया रही साहब हलवा लेकर, तो गाजर का हलवा ऐसा शानदार, अल्लाह अकबर, सलमान की वालदा अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। क्या आप ईद के दिन क्या में हमारे यहाँ ईद की सुबह में नमाज के बाद खीर खुमा बनता है, शीर खुरमा, सही है, और पूरियाँ होती हैं वो, और कीमे का सालन, हो उससे नाश्ता होता है। माशाल्लाह। इसके बाद फिर ये कि हम कब्रिस्तान जाकर फिर घर आते हैं। फिर सोने के बाद उस दिन ईद वाले दिन दोपहर को 3-4 बजे दोपहर का लंच होता है। कीमा मटन का होता है हाजी साहब या बीफ में क्या पसंद है? हाँ, फिर शाम दोपहर में मटन हो या चिकन हो, जो भी अल्लाह नेमत दे। अच्छा रोज़े रख लेकिन रख के ना ईद की ईद आप निस्बत से कंप्लीट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह ईद मनानी है तो एक अच्छे तरीके अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह सही है, होता है। और फिर शाम होती है वाह वाह, तो बेटियां आ जाती हैं, माशाल्लाह। फिर एक माहौल थोड़ा, क्या बात, मुफ्ती साहब रात कुछ का फरमा रहे खाना भी साथ होता है। फिर था कि पूरे महीने रोज़ा रखने की वजह से मैदे को भी यकीन नहीं आता कि मैं कुछ खा सकता हूँ इसके दिन में। तो डर डर के चलता है थोड़ा सा। फिर एक दो दिन के अंदर फिर मेरा तो उसको 10 बस्ता खड़ा होता हाँ, एक दो दिन बाद यकीन हो जाता है कि नहीं वो खुदात अब खत्म हुई, फिर वो अपने उस पर आता है, खाए नहीं जाता शायद भाई बकरा वगैरह ईद के पसंद बाद। करते हैं? जी डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कहाँ जाता है बकरा, आप पे तो नजर ही नहीं आता। खाने में या मैं खाने में खाने में मैं बकरे का गोश्त खाता हूँ, बकरा नहीं खाता। बकरे का गोश्त नजर आएगा। गोश्त तो लगता भी है ना, नहीं वो लगना या ना लगना अल्हम्दुलिल्लाह देखें अब 55 ईयर एज में लेकिन आप बड़ी किफायत से खाते हैं इसका मतलब। मेरी डाइट जो है ड्यू टू ये डायबिटीज बेस्ट ये है, बिल्कुल ऐसा ही होना Ideal चाहिए body आदमी को कि कोई जनाजा भी उठाए अगर तो ये ना कहे कि अबे भाई कुछ कम खा लेता। वेट वो बहुत तो अच्छा, ये अमाल से सेहत- वो ये तो अमाल से देखें, भारी होता है ना मुझसे। कमज़ोरी में और बीमार होने में और एक सेहतमंद लेकिन आप लहीम शिम नज़र ना आए, इन तीनों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है। आदमी का वजूद ऐसी होना चाहिए, लेकिन ये माशाल्लाह एथलीट एक्टिव की तरह आदमी है, माशाल्लाह
اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کوئی لہیم شہیم نظر آئے، ورنہ پھر بیماریاں جو ہے نا لیکن بہت ایکٹیو ہے یہ ماشاء اللہ. کیا کہتے ہیں سبھی بھائی؟ بالکل صحیح. اعتدال زندگی میں ہر اعتدال ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ مفتی صاحب نے جو ابھی بہت اچھی بات کہی وہ یہ ہے کہ عید کے روز کھانے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اتنے دن کے ایک پریکٹس کے بعد جیسے ہی آپ اوور ڈائٹ کریں گے تو وہ تکلیف پہنچائے گا. صحیح. تو بہتر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس روٹین کو لائیے. خاص طور پہ اگر کھانا پرایا ہے تو پیٹ اپنا یہ اصول یاد رکھیں. ہم لوگ جب کسی گھر جاتے ہیں نا تو یہ اکثر دیکھا ہے کہ یار زیادہ کھا لو، بوٹیاں پہ بوٹیاں، بوٹیاں پہ بوٹیاں. اگر ایک بوتل پہ ایک تو مجھے خاتون کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جب شادی میں جاتی ہیں تو ایک ساتھ 2 بوتلیں اٹھاتی ہیں، 2 اسٹرا لگا کر ایک ساتھ پیتی ہیں. وہ بڑی فاسٹ ہیں. وہ نہیں بھائی بوتلیں بیچاری حسرت کے ساتھ دیکھ رہی ہیں تو 2 کو فیض دو ایک ساتھ. کیا کہہ رہے ہیں ارشاد بھائی؟ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں میڈیکلی بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ آپ کا اسٹامک جو ہے وہ یوز ٹو نہیں ہوتا ہے، ایک سرٹن بریک میں اس میں لمٹ ہوتی ہے، اور جب آپ فوراً اس کے بعد مطلب آپ ہیزٹ کر دیں گے کھانے پینے میں. اور تو آپ تو یہ باتیں کریں گے نا، فارماسسٹ ہیں آپ تو ہمیں تھوڑی پتہ ہی بات. لیکن ڈیفینیٹلی اگر کوئی ایک بات اچھی کسی کے سمجھ میں آ جائے تو اچھا ہے، پروفیشن کو بھی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ مطلب آپ زندگی کے باقی معاملات کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ بینگ اے ڈاکٹر یا بینگ اے پروفیشنل آپ اگر کسی کے لیے اصلاح کر سکتے ہیں تو وہ بھی ایک صدقہ جاری ہے. بہت اچھی بات. علی آپ سحری پہ کڑی لے کر آئے تھے. کڑی وہ بڑی الگ گوشت والی کڑی تھی، یعنی کہ ایک تو پکوڑے والی کڑی ہوتی ہے، وہ تھی بڑی لذیذ. میں نے کھائی تھی، بڑی مشکل سے ٹائم آپ کو پتہ ہے 2-3 منٹ ملتا ہے. میں تو کیا وہ کوئی الگ سے کوئی کڑی ہوتی ہے، کیا ہے وہ اس کا؟ جی اب ظاہر ہے ہمارا، میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک ڈش انٹروڈیوس کروائی تھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے پہلی دفعہ سنی ہے. تو وہ کیا نام تو عموماً کٹوا. ہاں ارشاد بھائی آپ کے علاقے کے نا. جی جی. وہ اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جس بارے میں کہہ رہے تھے، ہم چونکہ رمضان میں اکٹھے ہی آتے تھے، ہمارا راستے سے جی راستے آپ کا ساتھ پک کرتے تھے، تو وہ ان کا یہ ایک معمول تھا کہ یہ واپسی میں اپنا چیک اپ کرواتے تھے ڈاکٹر سے. اچھا. تو یہ بات بڑی مجھے رمضان کے دوران بھی مطلب کوئی شک نہیں، انہوں نے اس دوران علیل بھی رہے لیکن اپنا ماشاءاللہ آتے یہ جو ذمہ داری تھی یہ پوری کرتے رہے. یہ بہت بڑی بات. اللہ تعالیٰ جزائے خیر. رمضان سے ایک دن پہلے آپریٹ تھا کڈنی کا، اور لیکن اس میں آپ نے بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے ذمہ داری پوری کی. بالکل سرکار کی نعت کا صدقہ. نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. ماہر بھائی کی جانب آئیں گے. ماہر بھائی اور بھی کچھ بتا دیں یار، مطلب کوئی ایکٹیویٹی بتائیے. عید کا شو ہے، کون سی قوالی سننی ہے ہم نے آپ سے؟ تو کچھ بات کریں. کوئی ایسے خاموش بیٹھے مزہ نہیں آئے گا. یقین کریں ایسا لگے گا میں ایسے ہی آیا گھر کے دروازے سے کھٹکھٹا کے چلا گیا. نہیں یقین کریں لگ نہیں رہا. سب کی باری آنی چاہیے. کچھ اپنے دل کی بات انسان کرتا ہے نا. یہی وہ تو 3 دن کا بتا دیا آپ نے، وہ تو پتہ چل گیا. آپ نے تو سب سے پوچھ لیا، اپنا بھی بتا دینا کچھ. آپ کیا کرتے ہیں؟ ذرا ان سے تو پوچھ لوں بھائی، میں تو یہیں بیٹھوں گا. میں 14 دن کا بتا نہیں سکتا. ارشاد بھائی مجھے پھنسانے کے چکر میں آپ اپنی بات جاری رکھیں. ماشاءاللہ مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. عید کا لگ رہا ہے عید ہے. ہماری عید تو تب ہے کہ دیکھے تیرے ابرو کو. واہ واہ. ہماری عید تو تب ہے کہ دیکھے تیرے ابرو کو. ہلال عید کو اے مہجبی دیکھا تو کیا دیکھا. اچھا یہ 2 شعر پڑھ دیتا ہوں. عید گاہ ماں غریباں. ہائے ہائے دیکھے کیسا ہے میرے ذہن میں. بڑی گہرائی یہ ہمارے آئی صاحب کو بہت پسند ہے، پیش کر رہا ہوں. ہمارے بلال بھائی
صد ہلال عید قربانت کنم اے ہلال ماہ ہمیں اب روئے تو اے ہلال ماہ یا نظام الدین محبوب الہ یا نظام الدین محبوب الہ جملہ محبوبہ غلام روئے تو چند می پرسی کے خسرو راگ دوست چند می پرسی ما پانی نانی زاری دانی دانی با ما پانی بھگا مارے ساما بھگا مانی دانی زا چند می پرسی کے خسرو راگ دوست غم زائے تو چشم تو جادو ہے تو عید گائے ماں غریبا. واہ 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 بھائی واہ واہ کیا بات کیا بات. شامیر نے بتایا کرکٹ کھیلتے ہیں. اب کرکٹ تو میں بھی کھیلتا ہوں. کرکٹ آپ کھیلتے ہیں تو بالنگ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے. آپ کی ہائٹ تو ایسے لگتی ہے جیسے بالنگ کرنے والے آپ. یہ بیٹنگ کرتے ہیں بالنگ بھی بیٹنگ دونوں کرتے ہیں آل راؤنڈر. اس کو اگر قوالی نہیں کر رہے تو کرکٹ کی طرف جانے کا ارادہ تھا. کبھی کبھی چلتا. ثقلین رشید ہاں ثقلین ماشاءاللہ وہ باصلاحیت شناخت ہیں. پاکستان سے باہر بھی ماشاءاللہ بارہا گئے ہیں اور اللہ نے بڑی خوبصورت آواز اور انداز سے آپ کو نوازا ہے. اور ان کے والد صاحب بہت چھوٹے تھے تب میرے پاس لے آیا کرتے تھے جب ہم دوسرے چینلز پر ہوا کرتے تھے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بچہ جو ہے بڑا با ادب. اور مفتی صاحب نے بھی ہمیشہ اپریشیٹ کیا ان حضرات کو, ان نوجوانوں کو. کیا کہیں گے عید کے دن اپنے دوستوں کو پیغام دے دیں بھرپور. یہ پیغام ہے کہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں, ان کے ساتھ کھائیں پئیں, انجوائے کریں عید, اور اللہ پاک تمام عالم اسلام کو تو خوش آپ رکھیں. یہ پیغام نہیں دے رہے بھائی آؤ میرے پاس ہم لوگ مل بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. آپ کھاؤ پیو وہ تو ظاہر ہے اپنے خرچے پہ عید ادھر کا نہیں آ دن جانا. عید کا دن تو فیملی کے ساتھ ہی گزرتا ہے, وہی اچھا لگتا ہے. رات میں ظاہر جاتا ہی ہوں, دوست احباب باہر جاتے ہیں. دن ذرا گھر والوں کے ساتھ گزرتا ہے. گھر سے ذرا میٹھا کھا کے پھر ہم عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں, پھر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں, پھر خالوں کے یہاں نانی کے یہاں جاتے ہیں. اس کے بعد رات میں دوست احباب کے ساتھ. بھائی جیتے رہے آپ لوگ ماشاءاللہ. علی شبیر اور ثقلین رشید اور ہمارے ماہر علی اور ہمارے شامیر قوال ماشاءاللہ آپ کی آمد کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا. کہ عید کے دن بھی آپ نے وقت نکالا. جی عید کے دن بھی آپ نے وقت نکالا. حاجی رؤوف صاحب بہت پیار کرتے ہیں آپ سے, بلال بھائی, عامر بھائی, پوری ٹیم آپ سے بہت پیار کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اور انجوائے کریں عید کو اور لوگوں کے ساتھ ملیں. ظاہر قوالی تو آپ نے ساری عمر ہی کرنی ہے, یہ تو ملنے ملانے کے دن ہے, اس میں تو آپ نے ظاہر سب کے ساتھ ملنا. ناظرین ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد ہمارے ساتھ انشاءاللہ مزید مہمان ہوں گے. یہ سرپرائز ہے, کون ہوں گے دیکھتے ہیں ابھی وقفے کے بعد. ملیے ہم سے, ملتے ہیں وقفے کے بعد. شان عید مرحبا, شان عید مرحبا, شان عید مرحبا, شان عید مرحبا.